जय जगन्नाथ पिलाने आज देखा +3 सेकेंड इयर थर्ड सेमिस्टर पॉलिटिकल साइंस कोर 7 पिला माने यूनिट 1 रु सिलेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन एग्जाम रे आसीबार बहुत संभावना अच्छी ता सहित इंटरनल रे 100% आसीबो ता सहित सेमिस्टर रे आसीबार बहुत संभावना अच्छी देखिबा सिलेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन क्रिटिकली एनालिसिस अबाउट प्लाटोस कॉन्सेप्ट अबाउट philosopher king critically analyze दार्शनिक राजा संबंध में प्लाटों धारणा विशेष भाव में प्रतिपादित कर भेरी भेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन पिलाने या जमार मिस करेंगे ना। दार्शनिक प्लाटो एक आदर्श राष्ट्र परिकल्पना करने को जाए आदर्श राजा को सिंहासन रे अभिषिक्त कराई मीन्स कौच पिलाने दार्शनिक प्लाटो एक आदर्श राष्ट्र परिकल्पना मान कल्पना करते प्लाटो दार्शनिक करने को जाए आदर्श राजा को आदर्श आइडियल जा कह इंग्राजी रे आदर्श राजा को सिंहासन रे अभिषिक्त कराई तांकरी मतरे दार्शनिक राजा पदवी रे ज्ञानी विवेकवान और विज्ञ व्यक्तिविशेष को अधिष्ठित कराई पारिले अज्ञ निरक्षर दुष्ट तथा खल तथा अपारगत बा अपारग और स्वार्थपर व्यक्तिविशेष विज्ञ और गुणवान व्यक्तिविशेष उपर अत्याचार कमिज मीन्स मत अनुसार कहुच्छे पिलाने मीन्स कहते जे कहते पिलाने अज्ञ और निरक्षर ए सबू देखा जीव ना ता सहित दुष्ट और खल तथा अपारग और स्वार्थपर व्यक्तिविशेष विज्ञ और गुणवान व्यक्तिविशेष उपर अत्याचार कमिज आउ थे बुझा समाज रे भावी न पिलाने जदि समाज रे ज्ञानी व्यक्ति विवेक व्यक्ति बा जा रेशनालीटी जा कह जाए विज्ञ व्यक्ति मान थिले एवं ता सहित अज्ञ निरक्षर थाए ताले निरक्षर कमिज पिलाने अधिक पाठ पढ़िले तांके विज्ञ हो पारे अज्ञ हो पारे से यह कह जाउची देखिबा प्लाटों मतरे दार्शनिक माने राजा न हेले प्लाटों मत अनुसार कह दार्शनिक राजा न हेले राज पदवी अलकृत बा अलंकृत कमिजिबा बा करिथिबा व्यक्ति दर्शन शास्त्र संबंधर अभिज्ञता न रहिले देश पाई मंगलमय हो पारिबो नाही मीन्स कहउचंती जे तांको मत अनुसार कह जे दार्शनिक माने राजा न हेले बा राज पदवी अलंकृत रही व्यक्ति दर्शन शास्त्र संबंधर अभिज्ञता न रहिले देश पाई मंगलमय हो पारिबो नाही राजनीति शास्त्र बा दर्शन शास्त्र संबंध में अभिज्ञता न रहिले से मंगलमय हो पारिबो नाही कहउचंती तेणु प्लाटो दक्ष सच्चोट और तामिल प्राप्त शिक्षित निस्वार्थ पर और त्यागी व्यक्ति विशेष को शासन गादी रे अभिषिक्त कराई आदर्श राष्ट्र परिकल्पना वास्तव चित्र प्रदान कराई मीन्स तांको मत अनुसार कह जे दक्ष थिबे माने कौशल थिबो से व्यक्तिर जे कि से शासन गदी बसी पार और सच्चोट थिबे जे कि सच्चोट भूल ठीक बुझुथिबो सच्चोट तामिल प्राप्त शिक्षित तामिल पाई सहित एजुकेटेड थिबो शिक्षित थिबो निस्वार्थपर मीन्स स्वार्थपर निजर स्वार्थ नकना देशर स्वार्थ किपर हेबो त्यागी व्यक्ति विशेष को शासन गादी रे अभिषिक्त कराइले आदर्श राष्ट्र बा आदर्श देश परिकल्पना को वास्तव चित्र प्रदान करथिले ए सबु थिले पिलाने आदर्श राष्ट्र गठन हो पारे बोली प्लाटों को चिंताधारा प्रकाश करजंती। एबे देखिए प्लाटों को दार्शनिक राजार वैशिष्ट्य कौन प्लाटों को दार्शनिक राजा वैशिष्ट्य देखा एक कहला पिलाने
ସାମ୍ବିଧାନିକ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଶାସନ ସାମ୍ବିଧାନରେ ଯାହା ଲେଖାଯାଇଛି ସେହି ହିସାବରେ ଶାସନ କରିବା ତାଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ମିନ୍ସ ପ୍ଲାଟୋଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ପ୍ଲାଟୋ ତାଙ୍କରି ଆଦର୍ଶ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଦାର୍ଶନିକ ରାଜା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମତ ଦେଇଥିଲେ ସେମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷମତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରା କ୍ଷମତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ନକରି ସାମ୍ବିଧାନ ଯାହା ଲେଖାଯାଇଛି ସମ୍ବିଧାନରେ ସେ ଅନୁସାରେ କାମ କରିବା ଉଚିତ। ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ବା ତାକୁ ବାହାରୁ କାମ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯେମିତି ସମ୍ବିଧାନରେ ଲେଖାଯାଇଛି ସେ ହିସାବରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଶାସନ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ଦାର୍ଶନିକ ରାଜା ସଦାସର୍ବଦା ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଯେପରି ଅଧିକା ସମ୍ପନ୍ନ ରହିବ ସେହି ଦିଗ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସେ ମତ ଦେଇଥିଲେ। 2 ଦେଖିବା ସ୍ୱଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ଆଦର୍ଶ ରାଜା କ'ଣ? ସ୍ୱଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ମିନ୍ସ କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ଆଦର୍ଶ ରାଜା ପ୍ଲାଟୋଙ୍କ ମତରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ବା ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କୁ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରାଇଲେ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ମିନ୍ସ ଭାଗ ନେବାର ଯାହା କୁହାଯାଇଥାଏ ଭାଗ ନେଲେ କରାଇଲେ ଅଜ୍ଞ ଅପାରଗ ଓ ସ୍ୱାର୍ଥପର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନେ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଳଙ୍କିତ କରାଇବେ ଓ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆଦର୍ଶ ରାଷ୍ଟ୍ରର ପରିକଳ୍ପନା ସମ୍ଭବପର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ମିନ୍ସ ତାଙ୍କେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅଜ୍ଞ ଅପାରଗ ଓ ସ୍ୱାର୍ଥପର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଳଙ୍କିତ କରାଇବେ। ଏଇମାନେ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଳଙ୍କିତ କରାଇବେ ଓ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆଦର୍ଶ ରାଷ୍ଟ୍ର ପରିକଳ୍ପନା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦର୍ଶ ରାଷ୍ଟ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ଲାଟୋ ମତ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ଲାଟୋ ଆଦର୍ଶ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସ୍ୱଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ଆଦର୍ଶ ରାଜା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କରି ମତରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ନିରନ୍ତର ଅଧ୍ୟୟନ ଦ୍ୱାରା ସୁବିଚାର ଧାରାର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା କରିବେ ସେମାନେ ରାଜ ସିଂହାସନରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତି। ମିନ୍ସ ତାଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ନିରନ୍ତର ଷ୍ଟଡି କରିବେ ଓ ସୁବିଚାର ଧାରାର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା କରିବେ ସେମାନେ ହିଁ ରାଜ ସିଂହାସନରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତି। 4 ଦେଖିବା ଅପାରଗ ଓ ଅଜ୍ଞଙ୍କୁ ଶାସନ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନକୁ ବିରୋଧ। ପ୍ଲାଟୋଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଅଜ୍ଞ ଅପାରଙ୍ଗମ ନିରକ୍ଷର ସ୍ୱାର୍ଥପର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ରହିଥିବା ଯୋଗୁଁ ସମାଜରେ ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷମତା ରହିଥିବା ଅଳ୍ପ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କଲେ ଅଳ୍ପ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ହିଁ ପ୍ରଶାସନିକ ଯଦି କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ତାଙ୍କେ ମତ ଦେଉଛନ୍ତି। ଅଜ୍ଞ ଓ ନିରକ୍ଷରଙ୍କୁ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଇଲେ ରାଷ୍ଟ୍ର କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବ। ମିନ୍ସ ଅଜ୍ଞ ଓ ନିରକ୍ଷ ଯାହାକୁ ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ ଯେ ପଢ଼ି ନାହିଁ ତାହାକୁ ଯଦି ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷମତା ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ସେ ଦେଶ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବ କହୁଛନ୍ତି। ସେ ମନେ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ବ୍ୟକ୍ତି ହସ୍ତରେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଶାସନ ଭାର ଅର୍ପଣ କରିଯିବା ପାଇଁ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଦକ୍ଷ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ହାତରେ ହିଁ ଶାସନ ଦକ୍ଷତା ବା ଅର୍ପଣ କରାଯାଉ ବୋଲି ସେ ଭାବିଛନ୍ତି। 5 ଦେଖିବା ସାମାଜିକ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ। ପ୍ଲାଟୋଙ୍କ ମତରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଦାର୍ଶନିକ ରାଜା ଜ୍ଞାନର ଉପାସକ ତଥା ସତ୍ୟର ପୂଜାରୀ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସାମାଜିକ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଉପରେ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ପ୍ରକଟ କରିଥିଲେ। 6 ନମ୍ବର ଦେଖିବା ଗୁଣ ଓ ଜ୍ଞାନର ଶାସନ। ଗୁଣ ଥିବ ଗୁଣ ମିନ୍ସ ସେ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ହିସାବରେ ଯାହାକୁ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ କଥା ହେବା ଗୁଣ କୁହାଯାଏ। ଜ୍ଞାନ ତା ଭିତରେ ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ଜ୍ଞାନ ସହିତ ଶାସନ କରିବେ। ପ୍ଲାଟୋଙ୍କ ମତରେ ଦାର୍ଶନିକ ରାଜା ଶିକ୍ଷିତ ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଗୁଣ ସ୍ୱତ୍ୱାଧିକାରୀ ହୋଇ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ରହିନଥାନ୍ତି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ରହିନଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଦାର୍ଶନିକ ରାଜା ଜନମତ ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେଇ କେବଳ ଗୁଣ ଓ ଜ୍ଞାନ ଅନୁସାରେ ଶାସନ କରିବା ସପକ୍ଷରେ ମତ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସେ ମତ ଦେଇଥିଲେ। ମିନ୍ସ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ତେଣୁ ଦାର୍ଶନିକ ରାଜା ଜନମତ ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେଇ ବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଜନମତ ବା ଲୋକମାନଙ୍କ ମତ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେଇ
ଗୁଣ ଓ ତା ସହିତ ଜ୍ଞାନ ଅନୁସାରେ ଶାସନ କରିବା ସପକ୍ଷରେ ମତ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ମତ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ଲାଟୋ। ତେଣୁ ଦାର୍ଶନିକ ରାଜାଙ୍କ ବିବେକର ସହ ଶାସନ ପରିଚାଳନା କରିବା ନିମିତ୍ତ ପ୍ଲାଟୋ ପୂର୍ଣ୍ଣ କକ୍ଷ ବା ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ମିନ୍ସ ତାଙ୍କେ ଆଉ ଟିକେ ଦେଖିବା। ତେଣୁ ଦାର୍ଶନିକ ରାଜାଙ୍କୁ ବିବେକର ସହ ବା ରେସନାଲିଟି ସହ ବିବେକ ବୁଦ୍ଧି ସହିତ ଶାସନକୁ ପରିଚାଳନା ବା ଚଳାଇବା ପାଇଁ ନିମିତ୍ତ ପ୍ଲାଟୋ ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। 7 ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ସେବା। ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ମିନ୍ସ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାର୍ଥ ନ କରି, ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ନ କରି ଦେଶ ପାଇଁ ଯାହା ସ୍ୱାର୍ଥ କରିବା ତାହାକୁ ହିଁ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ସେବା କୁହାଯାଏ। ଦେଖିବା ପ୍ଲାଟୋଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ, ଦାର୍ଶନିକ ରାଜାଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସମାନ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ରାଜାଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ତା ସହିତ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବା ଦେଶର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସମାନ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ହୋଇନଥାଏ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସମାନ ହୋଇଥିଲେ ବା ସମାନ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ହିଁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ବା ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇନଥାଏ ବା ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ହୋଇନଥାଏ। ସେମାନେ ବିବେକର ପ୍ରତିନିଧି କରୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ ନ କରି ସେମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଉନ୍ନତିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ ନ କରିକି ସାମୂହିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ଥିଲା ପିଲାମାନେ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଲିଟିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସର କୋର୍ସ 7 ୟୁନିଟ୍ 1। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ 2-3 ଥର ୱାଚ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଶେଷରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।